मैयत किया गुसल जरा देने बचपन या जो अलहमद बहुत दफ़ा, लेकिन अजकल तो काफी कहने एक ही गुसल जरा जरा पहली दफ़ा दिता गया ठीक है, दूसरी दफ़ा चेक करो अगर वजू टूटा या तो फिर गुसल दो, नहीं तो गुसल वजू करा का तो अपना मतलब इस बारे थोड़ी की जाए। जी लेकिन हमारे यहाँ तो उस वक्त और फिर जब उसकी तस्वीर का वक्त होता है दोबारा कफन बनाना है जी, इस सूरत में उसका जो असल गुस्ल है ना वो दूसरा है जी जी, पहला गुस्ल है उसका असल गुस्ल है क्योंकि गाँव जाते हैं वहाँ पे मतलब आना जाना ही होता है, वहाँ पे मतलब पूरी नमाज पढ़ने की भी है नहीं वालदान और टूटा हुआ है घर रहते के बाद जाते हैं, रात को वापस आ जाते हैं। जमीन है कि बंदे का जो बदन होता है बदन जिसको बदन कहते हैं उसकी तीन किस्में, एक बदन असली है, एक बदन की कामत है, एक बदन सफर है। तो मतलब एक बदन असली, एक बदन की कामत, एक बदन सफर। बदन असली वो है जहाँ एक बंदा बैठा हुआ वहाँ उसका घर है, साथ में यहाँ खुशी कमी करता है, उसका वहाँ पर अपना घर है, लोग को खुद नहीं भी रहता, उसके भाई वहाँ रहते हैं, बरादरी बंदे वहाँ रहते हैं, तो उसके साथ कोई उसका वहाँ अगर वो एक नमाज का उसे नहीं पड़ेगा ये उसका फिर उसका
ایسی حالت ہے تو وہ آپ کا مطلب اصلی ہے، وہاں آپ پوری نماز پڑھیں گے. اور اس میں ایک اور بات ہے کہ ایک بندے نے یہاں پر سسرال ہو، جب وہ اپنے سسرال میں جاتا ہے تو وہاں بھی پوری نماز پڑھیں. بلوانی میں حضرت عثمان کے خیالات دیکھوں نے اقرار بھی تھا کہ مکہ مکرمہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اصل نماز پڑھتے تھے آپ کی عمر ہے. آپ نے فرمایا کبھی سرکار نے بتایا تو آپ میرے یہاں کہنے یہاں پر لگتا ہے میرے یہاں سسرال، اس لیے میں یہاں پوری نماز پڑھتا. کچھ نمازی ہیں میری مسجد میں راجا پورم کالونی میں نا، وہ شاید انگل نہیں اٹھاتے کچھ نمازی ہیں، لیکن میں نے ان سے بھی کب سوال نہیں کیا نا، وہ ویسے کہتے قرآن مجھے خالی قرآن نہیں، وہ خود تنزیہ کرتے ہیں. لیکن اس بارے میں اس بارے میں اختلاف تو ہے، لیکن فقہاء کا عمل اس بات پر ہے کہ شہادت کی پوری روزانہ نماز کی سنتوں میں سے اور بنیادی قسمت ہے کہ جو بنیادی ہوتی ہے ان تین رکنوں کو اس طرح مانتا رہتا ہے، ان کا مطالعہ بنا تو کافی بے بنیادی اور اس بات کے بعد اس جب وہ موٹی کا معاملہ ایسا ہو جائے نا ایسے اگر وہ پتہ نہیں ہوتا تو اس سے لڑائی نہیں کرتی. تو یہ عمل ہے وہ مصنوع ہے، اس پر شدت نہیں کرتے، لیکن اس کو چاہیے کہ وہ ہے نماز کا مصنوع کرے. اور اس بات اس کے لیے اس بات قربانی اللہ میں تھوڑا جہا ادا کرنا چاہنا نکلنا سی نہیں اسی تو وہ 2.5-3 لاکھ نہ بیل آندا نے جب باقی کوئی آیا اس کے ہو تو سنا کوئی کروڑی یا کچھ نہیں کیتا تو انہیں کھڈے چھٹوا دیتا 2.5-3 لاکھ روپے نہ دان اگر تصویر زبا نہیں تو زبا ہویا سی جی
نے فل کٹی خون پاک پتہ نہیں وہ ہڈی نہیں توڑی کچھ اس نے کہا ہے انہوں نے مان لیا وہ بیل انہوں نے کھڈے پہ پھینک دیا وہ اس نے کہا جی مکرو ہو گیا رام ہو گیا ان بیچاروں نے سادے بندے تھے انہوں نے اٹھا کے کھڈے پہ جی بات یہ ہے کہ اپن لیکن جب ایک بندہ آ گیا کسی نے یہ سوال کیا کہ اسلام میں فتنے کب سے شروع اسلام کی تاریخ میں فتنوں کا سبب کیا بنا تو اسلام کی تاریخ میں فتنوں کا سبب اگر عثمان کی شہادت اور کچھ لوگوں نے اگر تم نے مجھے شریک کر دیا آپ نے شریک کر دیا پھر کس کے بعد جیسے جنم ہوئی جیسے زندگی ہوئی وہ اسی وجہ سے اس لیے اسلام نے اتنا ان لوگوں نے پیدا کیا ہے جن لوگوں نے عثمان کو شریک وہ لوگ اس امت میں اتنا ڈالے اچھا میں آج ایک بات کرتا ہوں اور پھر خصوص میں جو اور میں عقائد کی کہ عقیدہ کیا ہے سب سے پہلے ہم سمجھتے ہیں کہ جو لفظ عقیدہ ہے عقیدہ ہوتا ہے لیکن عقیدہ جو ہے یہ لفظ ہے آپ لوگ سے ملتا ہے آپ ایک خاندان کا ذریعہ ہوتا ہے اس طرح کسی چیز کو کیا لگانا یا نام لگانا کسی چیز
अकीदा क्या चीज़ है कि वो चीज़ जो बंदे के दिल में किधर जानता है उसको किया है, लेकिन वो चीज़ जो बंदे के दिल में कब मिल जाता है उसको किया है। अब शरीयत में अकीदा इसे कहते हैं कि इस्लाम के वो नजरियात जो बंदे के आमाल का सबब बनते हैं उनको बताया जाता है। मसलन एक बंदा नमाज पढ़ता है, लेकिन इंसान का जो भी अमल होता है वो उसकी सोच का नतीजा होता है, उसकी एक सोच है। यानी आप देखेंगे एक बंदा अपना कारोबार छोड़ के नमाज पढ़ने के लिए आया है, वो क्यों आता है? उसकी सोच है कि मैं नमाज पढ़ूंगा तो अल्लाह मुझे इसका अजर देगा या अल्लाह ने मुझे नमाज पढ़ा, ये सोच उसको है। तो जो सोच बंदे को आमाल पर मजबूर कर देती है उस सोच को अकीदा कहते हैं। अच्छा, अब आप देखिए कि ये जो अकीदा का लफ्ज़ है, अकीदा ये किस तरह है, लेकिन आप हर नजरिए को अकीदा नहीं कह सकते। मसलन एक बंदे का नजरिया है कि पाकिस्तान बनना चाहिए, अब पाकिस्तान नहीं बनना चाहिए, अब आप इस तरह की किसी को मामला नहीं कह सकते कि कोई बात नहीं है, एक तारीखी हकीकत का इकरार किया है, इसका नाम अकीदे के साथ। अच्छा, फिर ये कहा जाता है कि अकीदा पुख्ता यानी हो गया है, हर मुस्लिम को ये अकीदा नहीं है। उसकी वजह यह है कि किसी यकीन है उस वजह देते हैं। अब एक बंदा ये है कि इसको देते नहीं, तो हम उसे छोड़ नहीं तो अकीदा जो होता है वो हर नजरिए को नहीं कहा जाता, बल्कि अकीदा मखसूस इस्लाम इस तरह है कि वो नजरिया जो इंसान के लिए उसके अमाल का सबब बनते हैं उन नजरियात बुनियादी तौर पर अकायद को इसमें बात होते हैं अकायद तकरिया और बात होते हैं अकायद नजरिया। नजरिया की तारीफ से होगा अकायद तकरिया और अकायद नजरिया, इसको आप कहते हैं, आप उसको उसूली और फुरूकी है। बुनियादी मसला जो है हमारा उससे इख्तिलाफ है, ये इख्तिलाफ उसूली है या फुरूकी है? उसूली है या फुरूकी है? अकायद तकरिया या उसूली अकायद उनको कहा जाता है जो कुरान सुन्नत से इस तरह साबित होते हैं कि जिनमें वो ज़रा बराबर शक या कलाम नहीं, यानी वो अकायद जो कुरान सुन्नत से इस तरह साबित होते हैं कि जिनकी इस बात में कोई ज़रा बराबर कलाम नहीं होता, उनको अकायद तकरिया कहा जाता है। दोनों का मतलब है हर ऐसे
لیکن اس دعا کرنے سے نہیں کہہ گیا ہمارا، کیونکہ یہ رسالت کا بھی ایک ذہنی تفصیل ہے، رسالت یہی آیا ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ قرآن سنت میں ہر وہ چیز اس طرح ثابت ہے کہ جس کے اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، اس کو
Gracias.
की निस्बत ऐसी होगी, इसको फिर नहीं कहना चाहिए। ये अल्लाह के बंदों का निस्बत हकीकत में अल्लाह ताला की तरफ होती है। अगर आपको डॉक्टर से आवाज आता है, आराम आता है, दवाई से आराम आता है, मुझे दवाई आराम के लिए आराम है, ये अल्लाह ताला हमें दीन का सही ये है वही के बारे में बयान करते हैं आप कर सकते हैं। और दूसरी चीज़ ये है वो रास्ता जी जी दो साल पहले कलाकार मेरा रह गई वो कुछ सिक्योरिटी छोड़ी है जो करके तो सिक्योरिटी का थी वो मुझे मोबाइल नंबर दे गए वो मुझसे मिसप्लेस हो गया उन्होंने कहा आपने कैसे हाँ 2 साल हो गए मेरे पास नंबर नहीं है उसका क्या करता है। लेकिन अव्वल तो गैर आता तो आप कोशिश करेंगे, लेकिन अगर कोई जरूरत भी ऐसा मामला हो जाए जिसमें एक बंदा रास्ता से निकल गया और आगे का कोई अपना कसूर नहीं, तो यह है कि आगे का आपको आम करता नहीं किया इनका ऐसा मामला लेकिन खाना उसको हम तरह से नहीं करेंगे। अगर प्यार नहीं मिलेगी तो फिर वो